নমস্কাৰ আপুনি চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এই আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছ ষ্টুডিঅ'ত মই কৃপাঞ্জল ৰাজবংশী প্ৰথমটো খবৰ নিউজ 18ৰ গ্ৰুপ এডিটৰ ইন চিফ ৰাহুল যোশীৰে আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল সম্পৰ্কেও মন্তব্য কৰিছিল গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে তেওঁৰ মন্তব্য আগবঢ়াম चन्नी जी ने आपको एक चिट्ठी लिखी थी जिसका आपने अभी 2-3 दिन पहले जवाब भी दिया क्या आपकी सरकार ये मानती है कि सिख अलगाववादी जो हैं उनका आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के संग कोई साठगांठ है? आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जी छोड़ो जी। किसी भी दल का अलगाववादी और टेररिस्ट ग्रुपों के साथ साठगांठ और उसका चुनावी उपयोग वो बड़ी गंभीर बात है और कोई सरकार उसको हल्के से नहीं ले सकती, हम भी नहीं ले सकते। हम जरूर इसकी जांच कराएंगे। तो आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है क्योंकि आपने चिट्ठी का जवाब दिया है? देखिए, एक मुख्यमंत्री जब चिट्ठी लिखते हैं जी। चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री जी, तो उसको हल्के से लेने का मेरे पास कोई कारण नहीं है, बाकी तो जांच में आएगा। নিউজ 18ৰ গ্ৰুপ এডিটৰ ইন চিফ ৰাহুল যোশীৰে আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচন সম্পৰ্কেও মন্তব্য কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব এই প্ৰক্ৰিয়া 6 মাহৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলিও ঘোষণা কৰিলে অমিত শাহে मैंने ये भी आपसे पिछली बार कश्मीर की जनता कब उम्मीद कर सकती है कि वहां चुनाव होगा? डिलिमिटेशन समाप्त होने को आया है। डिलिमिटेशन समाप्त होने के बाद जो 6-8 माह का वाजिब समय होगा उसमें हम जरूर चुनाव करा लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें। বাতিল নহয় কা কৰোনাৰ সংঘাৰ আঁতৰিলেই প্ৰযোজ্য হ'ব কাৰ বিধি ইউনিফৰ্ম সিভিল কোডক লৈ দেশজুৰি হ'ব আলোচনা নিউজ 18ৰ সৈতে আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত কা সম্পৰ্কে এদৰে মন্তব্য কৰিলে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে कब तक लागू करेंगे आप? ये सवाल सब मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपसे पूछा था। पिछले इंटरव्यू में भी मैंने कहा था कि जब तक कोरोना से संपूर्ण रूप से निजात नहीं पा जा सकती इस पर ये प्रायोरिटी नहीं हो सकती। हमारा प्रायोरिटी कोरोना, जब सीए बना उसके बाद से 2 साल से कोरोना अप्स डाउन ये 3 लहरें आई हैं। अब सौभाग्य से तीसरी लहर भी धीरे धीरे अब समाप्त होने जा रही है, देश नॉर्मल स्थिति में आ रहा है। तो अब इसका मैंने कहा ना कि कोरोना के साथ जुड़ा हुआ है, हम तुरंत इस पर फैसला करेंगे, मगर इस पर पीछे हटने কা সম্পৰ্কে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই কা সম্পৰ্কীয় গোচৰ এতিয়াও বিচাৰাধীন হৈ আছে ন্যায়ালয়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিষয়টো বিচাৰ কৰিব বুলিও মন্তব্য কৰিলে দেৱব্ৰত শইকীয়াই এইটো এটা এজেন্ডা তেখেতসকলৰ এই কথাটো সত্য কথা কা বলবৎ কৰিব বুলি আমি ভাবো আৰু কা বলবৎ যাতে নহয় তাৰ বাবে আমি এই আইনখনৰ বিৰুদ্ধে সুপ্ৰিম কোৰ্টত গোচৰ ৰুজু কৰি থৈছো যেতিয়া সংসদত এই আইনখন গৃহীত হ'ল গাৰজোৰেৰে অসম চুক্তিক ৰূপায়ণ কৰিম অসম চুক্তি অনুসৰি আখৰে আখৰে বিদেশী বহিষ্কাৰ কৰিম বুলি কোৱাৰ পিছত যেতিয়া বিজেপি দলে উলুটাখৰ মাৰি কা আইনখন আনিলে আমি সেইখিনি সময়তে এই কা আইনৰ বিৰুদ্ধে পশু খাদ্য কেলেংকাৰীৰ পঞ্চমটো গোচৰত দোষী সাব্যস্ত লালু প্ৰসাদ যাদৱ 5 বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ লগতে 60 লাখ টকাৰ জৰিমনা বিহা হৈছে 2013 চনত 14 বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড বিহা হৈছিল লালু প্ৰসাদ যাদৱক পুনৰ দোষী সাব্যস্ত হৈছিল 2017 আৰু 18 চনত সিবিআই আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰে লালু প্ৰসাদ যাদৱক এয়া জনাম খবৰ শেহতীয়া পশু খাদ্য কেলেংকাৰীৰ পঞ্চমটো গোচৰত দোষী সাব্যস্ত লালু প্ৰসাদ যাদৱ 5 বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ লগতে 60 লাখ টকাৰ জৰিমনা বিহা হৈছে তেওঁক 2013 চনত 14 বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড বিহা হৈছিল লালু প্ৰসাদ যাদৱক পুনৰ দোষী সাব্যস্ত হৈছিল 2017 আৰু 18 চনত সিবিআই আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰিছে লালু প্ৰসাদ যাদৱক लालू जी की तरफ से हम 5 साल और 60 लाख रुपया जो है फाइन जी तो अब जो लालू प्रसाद को जो है अब जो 5 साल की सजा हुई है तो अब कैसे जमानत कैसे होगी उनकी? अब अपील फाइल करेंगे हम लोग जी माननीय उच्च न्यायालय में जी और अपील फाइल करने के बाद जो है हाँ वहाँ पर हम लोग प्रेयर करेंगे सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के। तो लालू प्रसाद को भी कितना दिन गुजारना होगा जेल में जमानत के लिए?
अब तो कोर्ट का प्रोसेस हाईकोर्ट में फाइल करने के बाद फ्राइडे के दिन ही केवल जी। सुनवाई होती है। तो क्या पिछली सजा काउंट होगी जो जी हाँ, उसमें ऑर्डर शीट में लिखा गया कंकरेंटली जी। है, और जो पीछे जो सजा काटे जी। हैं और जो जेल में रहे हैं उसको जोड़ा गया है। जी, तो अगर पिछली सजा को सर देख लिया जाए जितना जेल में रहे, तो अब कैलकुलेशन के साथ लालू को कितना रहना पड़ेगा अंदर? नहीं, कैलकुलेशन के हिसाब मेरे हिसाब से जो है हाफ सेंटेंस वो 2.5 साल जेल में से ज्यादा रह चुके हैं इसके। जी, तो जमानत मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी? होनी तो नहीं चाहिए जी। इसके अलावा क्या चारा घोटाला का और कोई मामला बचा? नहीं, अब झारखंड में जो है लालू जी ये आखिरी था। आखिरी, और एक चारा घोटाला का RC-48A पेंडिंग है जिसमें कि बहस अभी रिम्स बैंक वार्ड में ही चल रही है। रहेगा लालू जी का- अच्छा, आप लोग जो एज और हेल्थ का ग्राउंड दिए थे, इस पर कोई मर्सी नहीं हुई कोर्ट की तरफ से? सजा के देखते हुए तो लगा कि नहीं हुआ। नहीं, उसमें लालू जी को अभी बैंक वार्ड में ही रहना होगा कि जेल भेजा जाएगा? तो डॉक्टर बताएंगे कि उनकी हेल्थ की कंडीशन कैसी है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। डोंडा ट्रेजरी मामले में मैक्सिमम जुर्माना किन दोषियों को हुआ है? देखिए, डोंडा ट्रेजरी के मामले में जो माननीय न्यायालय के द्वारा जो सजा सुनाई गई, उसमें मैक्सिमम जो सुनाई गई है वो 2 करोड़ का सजा सुनाई गई है TM प्रसाद को, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद। उसके बाद जो सजा जो सुनाई गई है 1.5 करोड़ की सजा है, उसमें 1.5 करोड़ की है, जुर्माना सुनाई गई है, विभिन्न जुर्माना। আৰক্ষী জোৱান পল্লৱ শইকীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ। একাদশ অসম আৰক্ষী জোৱান পল্লৱ শইকীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। দেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰ, কাৰণ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে আত্মহত্যাৰ কৰাৰ পাছতে সাঙুৰ খাই পৰিছে পল্লৱ শইকীয়াৰ নাম। মৃত্যুৰ পূৰ্বে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে লিখি থৈ গৈছিল 11 পৃষ্ঠাজোৰা ছুইচাইড নোট, আৰু সেইখনৰ জৰিয়তে সেইখনৰ আলম লৈ এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। দেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পল্লৱক। ছুইচাইড নোটত হয়তো 11 পৃষ্ঠাজোৰা ছুইচাইড নোটত লিখি থৈ গৈছিল কোনো কথা, যি কথাত তদন্তৰ আওতাৰ বাবে এতিয়া আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা নাই, কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে, সাঙুৰ খাইছে পল্লৱ শইকীয়াৰ নাম। আৰু একাদশ অসম আৰক্ষী জোৱান পল্লৱ শইকীয়াক দেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰ। বাগজান চাহ বাগিচাত উত্তাল প্ৰতিবাদ। চাহ বাগিচাখনৰ কৰ্মচাৰী বেনাডিক ইন্দুৱাৰৰ কৰ্মৰত অৱস্থাত মৃত্যু হৈছিল। মৃত কৰ্মচাৰীজনৰ পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ আদায় দিয়াৰ দাবীত সাব্যস্ত হৈছে এয়া প্ৰতিবাদ। বাগিচাখনৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আদিবাসী মহিলা শক্তিয়ে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদত ডুমডুমা আঞ্চলিক আৰু প্ৰাথমিক সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলেও অংশ লৈছে। জনাম আকৌ এবাৰ, বাগজান চাহ বাগিচাত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে। চাহ বাগিচাখনৰ কৰ্মচাৰী বেনাডিক ইন্দুৱাৰৰ কৰ্মৰত অৱস্থাত মৃত্যু হৈছিল। তেওঁৰ মৃত্যুৰ পাছত ক্ষতিপূৰণ আদায় দিয়াৰ দাবীত এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। বাগিচাখনৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আদিবাসী মহিলা শক্তিয়ে সাব্যস্ত কৰিছে এনেদৰে প্ৰতিবাদত ডুমডুমা আঞ্চলিক আৰু প্ৰাথমিক সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে। 2021 বৰ্ষৰ 27 ডিচেম্বৰ তাৰিখে বাগজান চাহ বাগিচাৰ স্থানীয় বাসিন্দা স্বৰ্গীয় বেনাডিক ইন্দুৱাৰ কৰ্মৰত অৱস্থাত তেখেতৰ মৃত্যু হোৱা কিছুদিনৰ পূৰ্বে পৰিয়ালবৰ্গই বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষক এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলে, আৰু এই স্মাৰক পত্ৰৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰত্যুত্তৰ নিদি পেলাই, কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি নিদি পেলাই 2000 টকা মাননি দি এই পৰিয়ালবৰ্গক নিমাতে ৰখাৰ মানসিকতা তৈয়াৰ কৰিছিলে। আৰু এই মানসিকতা তৈয়াৰ কৰাক আমি আজি সদৌ মহিলা শক্তি আমি তীব্ৰ ভাষাৰে আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ। এই বাগিচাৰ যিজন মেনেজাৰ ৰাজেশ ৰায়, তেখেতৰ ব্যৱহাৰ এটা দল সংগঠনক যিধৰণে তেখেতে ব্যৱহাৰ কৰিছে, এই ব্যৱহাৰ যাতে ভৱিষ্যতে দল সংগঠনক নকৰে, ইয়াৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। প্ৰতিবাদত উত্তাল কাজিৰঙাৰ এনিমেল কৰিডৰ। উচ্ছেদৰ বিৰোধিতাৰে কাজিৰঙাত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। এনিমেল কৰিডৰৰ অবৈধ নিৰ্মাণৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদৰ নিৰ্দেশ দিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযানৰ বিৰোধিতা কৰি কাজিৰঙাৰ ৰাজপথত শ লোক। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত বোকাখাট আৰু কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনে চলাইছিল উচ্ছেদ অভিযান। এয়া খবৰ কাজিৰঙাৰ পৰা আহিছে। কাজিৰঙাত যিটো সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতি আহিব বুলি সকলো ফালৰ পৰা সুন্দৰ কৰি থকা হৈছে, তেলচুল খানি ইয়াক চকচকীয়া কৰা হৈছে, তেনে মুহূৰ্তত প্ৰতিবাদত এতিয়া উত্তাল হৈছে কাজিৰঙাৰ এনিমেল কৰিডৰ। উচ্ছেদৰ বিৰোধিতাৰে কাজিৰঙাত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। এনিমেল কৰিডৰৰ অবৈধ নিৰ্মাণৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদৰ নিৰ্দেশ দিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযানৰ বিৰোধিতা কৰি কাজিৰঙাৰ ৰাজপথত এইদৰে ওলাই আহিছে শ লোক। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত বোকাখাট আৰু কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনে চলাইছিল এই উচ্ছেদ অভিযান, যি কথা আমি উল্লেখ কৰিছোঁ।
খবৰ পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ স্থান ঢেকিয়াজুলি আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে ক্ৰমাৎ এতিয়া কোনে দখল কৰিব ঢেকিয়াজুলি পৌৰসভা আৰম্ভ হৈছে নিৰ্বাচনী অংক ইপিনে ঢেকিয়াজুলি পৌৰসভাৰ ৩ নং ৱাৰ্ডৰ এগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ব্যাপক সফলতা লাভ কৰিছে কিন্তু দল নহয় তেওঁ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ বিগত ২০ বছৰে মুন্না মিশ্ৰই ৱাৰ্ডটো নিজৰ দখলত ৰাখিছে ৩টা কাৰ্যকাল তেওঁ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি ৱাৰ্ডটোৰ পৰা নিৰ্বাচিত ৩ নং ৱাৰ্ডটোত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অশোক দত্ত আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী মুন্না মিশ্ৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন পত্ৰ নাকচ হোৱা দুজনৰ মাজতে এতিয়া মূল যুঁজখন হ'ব গতিকে আটকধুনীয়া হৈছে আমি হৰেণ ভূমিজৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম এই মুহূৰ্তত ভালকৈ জানিবলৈ সঠিককৈ জানিবলৈ আৰু গোটেইখিনি কথা ফুঁহিয়াই আলোচনা কৰিবলৈ হৰেণ ভূমিজ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ঢেকিয়াজুলি পৌৰসভাৰ ৩ নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিজেপি আৰু এগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ মাজতে মূল যুঁজখন হ'ব ৩ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ এগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী মুন্না মিশ্ৰই প্ৰায় ২০ বছৰ ধৰি তেখেতৰ দখলত আছে এই ৩ নম্বৰ ৱাৰ্ড আৰু এইবাৰো নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে মুন্না মিশ্ৰই ৩ নম্বৰ ৱাৰ্ডত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে মই কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম আমাৰ সৈতে আছে মুন্না মিশ্ৰ এইগৰাকী হৈছে আৰু তেখেতৰ দখলতেই এই ৩ নম্বৰ ৱাৰ্ড তেখেতৰ দখলত আছে পোনে পোনে কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম দাদা আপুনি এইবাৰো নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে হয় কাৰ মাজত হ'ব এইবাৰ যুঁজ ইয়াতে মইতো ভাবোঁ মোৰ কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই ৰাইজ মোৰ লগত আছে হয় সকলো ৰাইজ গোটেই ঢেকিয়াজুলিবাসী ৰাইজ মোৰ লগত আছে মই ভাবোঁ যে মোৰ কোনো ইয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই আৰু ইয়াত কোনো পাৰ্টিৰ কথা নাই ইয়াত ব্যক্তিৰ কথা আছে যিহেতু এজন সামাজিক ব্যক্তি যদি নিৰ্বাচিত ৰাইজে যদি নিৰ্বাচিত কৰে সেই ব্যক্তিজনে নিশ্চয় সেই নগৰখনৰ গাঁওখনৰ উন্নতি সাধন কৰিব ইয়াত কোনো পাৰ্টি কোন প্ৰাৰ্থী পাইছে প্ৰাৰ্থীটো আগবঢ়াইছে এটা বিজেপি আৰু নিৰ্দলীয় বিজেপি আৰু মই আছোঁ কংগ্ৰেছৰ এজন আছিলে তেওঁৰ নমিনেশ্যন কেঞ্চেল হৈছে নিশ্চয়কৈ আচলতে ইয়াতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন পত্ৰ নাকচ হোৱাৰ পিছতেই ইয়াতে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী মুন্না মিশ্ৰ আৰু বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ মাজতে ইয়াতে মূল যুঁজখন হ'ব ইয়াত দুগৰাকীয়ে প্ৰাৰ্থীয়ে আচলতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে মই কথা পাতিম ইয়াতে তেখেতৰ সমৰ্থক আছে তেখেতে শুই থাকিলেও ভোট পাই যাব মুন্না মিশ্ৰই তেখেতে ৰেকৰ্ড আছে হয় মানুহৰ গৰীবত ভাত আছে না চাউল আছে এইটো চাই মানুহৰ ঘৰত ৰাতিপুৱা যাই পেলাই চেক কৰে কাৰ ঘৰত চাউল আছে কাৰ ঘৰত ভাত নাই মই এইটো ক'লোঁ আপোনাক ইমানটো এয়া হৈছে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী মুন্না মিশ্ৰৰ সমৰ্থক আপুনি কি ক'ব এটাই কথাই ক'ম যে মুন্না মিশ্ৰক আমি সদায় পাই থাকোঁ সুবিধা অসুবিধাত এই মুন্না মিশ্ৰ আমাৰ মানে লগতে থাকেই সেইকাৰণে আৰুতো একো নালাগে আমাৰ এইটোৱেই লাগে আমাৰ সুবিধা অসুবিধাত যদি ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ এজন লগতে পাওঁ ইয়াৰ পৰা আৰু কি লাগে এই মুন্না মিশ্ৰ আমাৰ আজিৰ পৰা নহয় বহুত আগৰ পৰাই আমাৰ লগত আছে ময়ো তেওঁৰ লগত আছোঁ নিশ্চয়কৈ এগৰাকী যুৱক আছে আমি তেখেতৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম কি ক'বা তুমিও হয় আমি ইয়াতে বহুত দিন যাবত চাই আছোঁ আমাৰ যেনেকৈ আমাৰ ছাৰে যেনেকৈ কাম কৰি গৈ আছে ৰাইজৰ হকে কাম কৰি গৈ আছে চ' ছাৰে আমাৰ বহুত দিন ধৰি কাম কৰি গৈ আছে আৰু কাম কৰি যাব আমি আশা কৰিছোঁ আৰু ভাল হ'ব আৰু ছাৰ যেনেকৈ ভাল হৈ আছে আৰু কৰি যাব ছাৰে তো আমি বিচাৰিছোঁ ছাৰ আকৌ আহিব আকৌ আমাৰ জয়যুক্ত হৈ আহিব আকৌ আমাৰ ৱাৰ্ডৰ কাৰণে তেওঁ আমাৰ ছাৰ আহিব থাকিব লাগিব নিশ্চয়কৈ এয়া হৈছে মুন্না মিশ্ৰৰ সমৰ্থকসকল আৰু সমৰ্থকসকল প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী মুন্না মিশ্ৰই ইয়াত পুনৰবাৰ নিৰ্বাচিত হ'ব ৩ নং ৱাৰ্ডৰ পৰা মুন্না মিশ্ৰই ৰাইজৰ লগত আছে বুলি সমৰ্থকসকলে এনেদৰে দাবী কৰিছে আৰু দেখা গৈছে ঢেকিয়াজুলি পৌৰসভাৰ ৩ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ এতিয়া আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে ইয়াত বিজেপি প্ৰাৰ্থী আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী মুন্না মিশ্ৰৰ নিশ্চয় হৰেণ ভূমিজ এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যাম তাৰ পূৰ্বে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম পৌৰসভাৰ খবৰ লৈ উভতি আহিছোঁ বাতৰিৰ মাজলৈ ধেমাজি পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এতিয়া তুংগত উঠিছে শাসক বিৰোধীয়ে দিনে নিশাই প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে বিজেপিয়ে সোমবাৰৰ দিনটোত মুকলি কৰিছে কেইবাটাও কাৰ্যালয় ধেমাজি বিজেপিৰ সভাপতি প্ৰেম দত্তই ২ নং ৱাৰ্ডৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী তেওঁ কাৰ্যালয় মুকলি কৰি চলাইছে ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ দিছে বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু কি আছে তেওঁৰ প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহৰ মাজত আগবঢ়াম তাৰ ভাষ্য
দুটা সমষ্টি আমি আমাৰ মিত্ৰ দল AJPক আমি এৰি দিছিলোঁ 1 নম্বৰ আৰু 8 নম্বৰটো তেওঁলোকে অলৰেডি তাতে প্ৰাৰ্থী দিছে বাকী 8টা ৱাৰ্ডত আমাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আছে 9 নম্বৰ ৱাৰ্ডটোত তেওঁলোকে মই এতিয়া শুনা পাইছোঁ তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে 9 নম্বৰ ৱাৰ্ডত আজি মই স্পষ্ট ভাষাৰে আপোনালোকৰ আগত মই স্পষ্ট ভাষাৰে জনাব বিচাৰিছোঁ যে তাত 9 নম্বৰ ৱাৰ্ডত আমাৰ কোনো ধৰণৰ মিত্ৰতা নাই তাত আমাৰ তেওঁলোকে ফ্ৰেণ্ডলি খেলিম বুলি কৈছে খেলক তাত কোনো ধৰণৰ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু AJPৰ মাজত মিত্ৰতা নহ'ব 9 নম্বৰ ৱাৰ্ডটো বাকী ৱাৰ্ডত আমাৰ মিত্ৰতা থাকিব আমি আগন্তুক যি পৌৰসভা নিৰ্বাচন ধেমাজি যি আমাৰ 10টা ৱাৰ্ড আছিল এই 10টা ৱাৰ্ডত আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে এটা ৱাৰ্ড আমি 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডটো আমি আনকণ্টেষ্ট কোনো ধৰণৰ আমি কণ্টেষ্ট নোহোৱাকৈ নিৰ্বাচন নেখেলাকৈ আমাৰ কেণ্ডিডেট জয়যুক্ত হৈছে বাকী যিকেইটা আমাৰ ৱাৰ্ড আছে যিকেইটাত আমি কণ্টেষ্ট কৰিছোঁ হেলা ৰঙে আমি জয়যুক্ত হ'ম 2 নং ৱাৰ্ডৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত যেহেতু সমস্যাখিনি গধুৰ দেখিছে আপোনালোকে গতিকে এই সমস্যাখিনি সমাধান কৰিবলৈ যাতে মই আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ বৰ্তমানলৈকে সঁহাৰি কেনেকুৱা পাইছে সঁহাৰি মই বিপুল হয় আপোনাৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কাৰ লগত হ'ব পাৰে মই তেনেধৰণে নিৰ্বাচনৰ সময় কথাৰ কথা কতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ পত্নীৰ নামত আছে হাউচিঙৰ ফ্লেট 2006 চনত আবণ্টন পাইছিল হেনো ফ্লেটটো গোবিন্দ শইকীয়া নামৰ এজন লোকৰ বাবে ফ্লেটৰ আবেদন জনাইছিল বৰাৰ পত্নীয়ে 15 বছৰ ঘৰটো বেদখল কৰি ৰাখিছে ঘৰটো লোৱাৰ 3 মাহ পিছত ভূপেন বৰা নিৰ্বাচনত জয়ীও হৈছে এই অভিযোগ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াম লগত যিখিনি ডকুমেণ্ট আছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ পত্নী ডক্টৰ মৌচুমী বৰগোহাঁই বৰা ডাঙৰীয়ানীয়ে 2006 চনত আনএমপ্লয়েড বুলি আৰু মাহত ইনকাম 6,840 টকা বুলি সেই ফ্লেটটো লৈছিলে 15 বছৰ 16 বছৰ হ'ব 15 বছৰ মই ধৰিছোঁ 15 বছৰ এই ঘৰটোৰ মালিক কোন হৈ থাকিলে মৌচুমী বৰগোহাঁই বৰা ডাঙৰীয়ানী এই 15 বছৰত তেখেত মালিক হৈ থাকিলে কিন্তু 2007 চনত মৌচুমী বৰগোহাঁই বৰা ডাঙৰীয়ানীয়ে মেডিকেল কলেজত ডেমনষ্ট্ৰেটৰ হিচাপে যোগদান কৰিলে 23/2/2007 তাৰিখে তেখেতে মেডিকেল কলেজত ডেমনষ্ট্ৰেটৰ হিচাপে যোগদান কৰিলে মানে এই ঘৰটো তেখেতলোকে লোৱাৰ 1 বছৰৰ পাছত মৌচুমী বৰা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়ানী যোনগৰাকী ব্যক্তি বা মহিলা সন্মানীয় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ পত্নী তেখেতে 1 বছৰৰ পাছত চাকৰি পালে কিন্তু ঘৰটো আনএমপ্লয়েড বুলি লৈছিলে আৰু ইনকাম দেখাইছিল 6,840 ৰুপিজ ডেমনষ্ট্ৰেটৰৰ মই দৰমহাটো কিমান নাজানো কিন্তু বৰ্তমান তেখেতে এই মুহূৰ্তত মৌচুমী বৰা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়ানীয়ে এই মুহূৰ্তত 1,90,000 টকা চেলাৰী পায় গ্ৰছ চেলাৰী পায় যে 15 বছৰ এই ঘৰটো ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াটো নিজকে মিনাৰেল ৱাটাৰ বুলি ভাবে তেওঁতো একেবাৰে 10 কোৰিয়াৰ নীতি নিয়মত থকা মানুহ পৃথিৱীত নাই তেখেতকৈ ভাল মানুহ পৃথিৱীত নাই তেখেতটো মিনাৰেল ৱাটাৰ গতিকে মিনাৰেল ৱাটাৰৰ পত্নী মই তেখেতক আচলতে টানিব নালাগিছিলে মই এগৰাকী মহিলাক টানিব নালাগিছিল কিন্তু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ পত্নী গতিকে মই ক'ব বাধ্য হৈছোঁ 15 বছৰ এটা ঘৰ তেখেতলোকে কেনেকৈ ৰাখিলে 2 নম্বৰী উপায়েৰে মঙলদৈৰ ৰজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত হেটৌ চাপৰিত পুনৰ বেদখল গৰুখুটিত প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলাই পৰিয়ালসমূহক স্থানান্তৰ কৰাৰ সময়তে হেটৌ চৰত নিশাটোৰ ভিতৰতে একাংশ লোকে ঘৰ বনাই বেদখল কৰিছে শ বিঘা মাটি মোৱামৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত হেটৌ চাপৰিৰ মাটি পট্টা পোৱা লোকসকলক তেওঁলোকৰ মাটি ঘূৰাই দিবলৈ আহ্বান প্ৰশাসনক মঙলদৈৰ একাংশ লোকক আবণ্টন দিয়া ভূমি হঠাৎ বেদখল হোৱাত চিন্তিত হৈ পৰিছে এতিয়া লোকসকল আৰু এই সম্পৰ্কত আমাক আৰু অধিক খবৰ জনাব মঙলদৈৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তই নিশ্চয়কৈ মই উপস্থিত আছোঁ দৰং জিলাৰ মঙলদৈ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত হেটৌ চাপৰিত আৰু হেটৌ চাপৰিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে একাংশ লোকে ঘৰ বনাই বেদখল কৰিছে কাৰণ আমি দেখুৱাব এইসমূহ ঘৰ ৰাতিটোৰ ভিতৰতে বনাই তেওঁলোকে এই যি ভূমি হেটৌ চাপৰি বৃহত্তৰ অঞ্চল তেওঁলোকে দখল কৰি লৈছে আমি কথা বুলি যত্ন কৰিম দাদা দেখিছোঁ একাংশ লোকে বেদখল কৰিছে এই হেটৌ চাপৰিৰ ভূমি কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কি চৰকাৰৰ দাবী বা কি এইখিনি আমাৰ মাটি আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ বাসস্থল আমাৰ ইয়াতে জন্ম হৈছিল আমাৰ একাংশ মানুহ এতিয়া কি হৈছে
এতিয়া এই মাটিখিনি আমাক গোটেই চাপৰিটো দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ SDC মহোদয়ে আমাক দিছিলে, কিন্তু গোটেইখিনি দিয়া নাই। এতিয়া মাত্ৰ 300 বিঘামান মাটি আমাক দিছে, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমাৰ প্ৰায় 300 ইয়াত 300 ঘৰৰ মানুহ আছে, গতিকে আমাৰ পৰ্যাপ্ত নহয় মাটিখিনি। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছোঁ যে ঘৰ বেদখল কৰিছে, হয়, আমাৰ অবৈধ বেদখলকাৰীয়ে আমাৰ মাটিখিনি বেদখল কৰি আছে, তেওঁলোকে খেতিও কৰিছে। এতিয়া আমি সেইখিনি মুক্ত কৰি দিলে নথৈ সুখী হ'ম। আমি চৰকাৰৰ ওচৰত এই দাবী। আমাৰ অতীজৰ এইখিনি মাটি আমাৰ হেতু আৰিমাৰি বুলি কয়, আৰু এই মাটিটো আমি বহুত ডাঙৰলৈ আমি ইয়াতে আমি আছোঁ 1962, 63, 64 চনত আমি ইয়াৰ পৰা আধা আধি মানুহ গৈছোঁ। এতিয়া কি হৈছে? এতিয়া মাটিটো বেলেগৰ দখলত বেলেগে লৈ লৈছে মাটিটো। এই চালখোৱাৰ মানুহ আহি পেলাই আমাৰ মাটিটো তেওঁলোকে বেদখল কৰিছে। মাটিটো এই দিম সেই দিম বুলি কয়, মাহ বোৱাৰ পিছত আমি মাটিটো আমাক খালাচ কৰি দি বুলি কৈছোঁ। মাহখিনি সামেই নাও বুলি ক'লা, কৈ SDC আহিল, মঙলদৈ চাৰ্কুলাৰ আহি তেওঁলোকেও আহি ঘূৰি যায়। কাৰণটো কি কথা বাৰ্তা ক'ব নোৱাৰোঁ। এতিয়া আমাৰ কাকায়ং ককায়ং ফল দেখি চপায়ং, জেবে ফল পকায়ং তেবে ফল ফুচায়ং। আমাৰ এই মাহ পকি গ'ল, এতিয়া আকৌ মাকেই লগলা। এতিয়া আমি এনেকৈ কৈয়া আছোঁ, আকৌ মাকেই বগব, আকৌ মাকেইটো উঠাই লৈ যাব। তেওঁলোকৰ কি বেদখলৰ এৰি দিয়ে নে? এই মাটিটো এৰি নেদিয়ে আমাক। চৰকাৰৰ ওচৰত আমাৰ অনুৰোধ, যাতে আমাৰ এই মাটিখিনি উদ্ধাৰ কৰি আমাৰ এই খিলিঞ্জীয়া মানুহখিনিক থাকিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি। দাদা কি ক'ব? মোৰ এইটোৱে অনুৰোধ, আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ এইখন লিষ্ট আপোনালোকে অলপ চাব। আমাৰ 1945 চনতে আমাৰ খাজানা দিয়াৰ আমাৰ ৰেকৰ্ড পাতি আছে। এইখন আমি RKJৰ পৰা আমি ওলাইছোঁ, আপুনি এইখন দেখুৱাইছোঁ। এনেকৈ আমাৰ 62 ঘৰ মানুহৰ ইয়াতে আমি পট্টা পাইছোঁ, গতিকে আমি ইয়াৰে পট্টাদাৰ। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যাতে আমাৰ ধলপুৰৰ নিচিনাকৈ এইখন ঠাই। আৰু ইয়াৰে সৈতে সামৰিছোঁ এতিয়াৰ আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছ। বিদায় লৈছোঁ মই কৃপাঞ্জলি। নমস্কাৰ। এতিয়া বিশ্বই জানে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল, নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। সংযোগী পথৰ